ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ. by observing Dr. Srinath, I think we will get that feeling. So first of all, let's give a round of applause to Dr. Srinath and his entire team for doing and the trustees also, no less, every one of them have been contributing immensely, and the trustees saha. Visheshwagi, it's a selfless service that all of us must understand. They want to give something to the society. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಆಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸಹ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ BR Nagaraj, one of the trustee, to kindly come over here for the opening remarks and welcome speech. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. So, good morning to everyone. Namaskara elrigu. A warm welcome to the Cancer Survivors Day celebration held at our hospital today. So, I welcome all the cancer. Again, as Mr. Shankar Prakash said, you all are the winners, you all are the champions. So, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಮಾರಿನ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಮೊದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನಮ್ಮ ನರ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಅದಲ್ಲದೆ I welcome our trustees and our managing trustee Dr. B.S. Srinath, then our doctors, our staff, and everyone who have supported us in this initiative. Again, a warm welcome to Sri Ravi Kumar. He is the President of Media Association of Karnataka. Thanks to you, sir. You bada support korta idira namge. In fact, this program is covered by about 5 or 6 TVs and about 20 to 25 newspapers. So you all can understand the importance of this event. We all are here to celebrate what you have won. So just to give a little prelude, our hospital has treated close to about 85,000 patients, and we have performed more than 35,000 surgeries. My numbers may not be very accurate, but again, I'm just giving a ballpark of the numbers. And it's a very comprehensive care is what we provide to our patients. And it's a holistic treatment. It includes yoga, music therapy, physiotherapy, and all the things like that. At Shankara Cancer Foundation, as I said, it's a holistic treatment, both physical and mental well-being. We have dedicated, committed, ethical doctors and staff supporting us in all these initiatives. They definitely deserve a big applause from you all. One of the cardinal principles or the vision, mission of our hospital is, for want of resources, nobody should be deprived of the best medical support. And this is something that the hospital has been doing in a very dedicated way. Thanks to our managing trustee who has imbibed this in all of us. So thanks to Dr. Srinath. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡೋದು BR ನಾಗರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ BR ನಾಗರಾಜ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಇವೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ
ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನಂತರ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಏಬಲ್ leadership and guidance of Dr. Srinath. Yes, very inspiring to know that voluntarily all of you have come to light the lamp. ಭಗವಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ. After being winners and champions is just not enough. After becoming winners and champions, how to move forward? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ we have a presentation by subject specialists. First of all, we have a presentation on emotional and psychological changes in patients after cancer treatment. Cancer treatment ನಂತರ ಹೇಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫೋ about Dr. Pavitra. She is the head of the department of psycho-oncology. She is working as psychiatrist here since 5 years. MBBS Devrajars Medical College Kolarnal Madi. Post graduation anna Father Muller Medical College Mangalore Madidare. Her role at the hospital is to cater to psychological and emotional needs of the patients undergoing cancer treatment. Jorada Karatanandoni, please let's all welcome Dr. Pavitra. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಮನೋ ನಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಯ HOD ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ an initiative presentation on second life after cancer treatment. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಕ್ಕಳ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಅವರು 6 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ತಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಪಾತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಚನ್, ಸೊ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆಮೊಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವರ್ಶಿಪ್, ಈ ಕೆಮೊಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೈಕಲ್ ಡಾಗ್ಲಸ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, he once said, "Cancer didn't bring me to my knees, it brought me to my feet." ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬದುಕುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂಚಿನಂಗೆ ಆಗ್ತೀನಾ, ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಡೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, HOD ಆಫ್ ಯೂರೋ ಆಂಕಾಲಜಿ. ಅವರು ಆಸ್ಟೋಮಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೋಮಾ ಕೇರ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೋಮಾ ಕೇರ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋಮಾ ಕೇರ್ ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಬರ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೋಮಾ ಕೇರ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋಮಾ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ಟೋಮಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ
ಸ್ಟೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದರೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋಮಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೋಮಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬೇಗನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗು ಒಂದೇ ಚೀಲ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಫು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಡೊಮಿಸಿಲರಿ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಡೊಮಿಸಿಲರಿ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.S. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಈ ದಿನದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಯಾಮಗಳು ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ವಿಷಯನ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು. ಸೊ ಈಜ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ದಾಟಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವ್ರ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರಹ ಹಿಂದೇಟು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟಮಿನವರೇ ಬಂದರು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದರು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಾಗ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇನು, ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3-4 ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಬೋಧಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿರಬೇಕು,
ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಧಾನನೂ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋವಾಗದ ರೀತಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ದಾರಿನೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಿವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ರೋಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು, ಹಣ್ಣು ಇದೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರೋವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದು. ಈ ತರಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದೀರೋ ಇದೇ ತರಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂದೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಇವನು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, 4ನೇದು ಕೊನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಗಳಾದಂತಹ ಡೋನರ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಬಾಗಿಲ ಎದುರಿಗೂ ಒಬ್ರು ಡೋನರ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜನ ಸಹಾಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಹಣದ ಒದಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು
ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಟಮಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸು, ಆಸ್ಟಮಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಇದು ಆಸ್ಟಮಿ ಕಿಟ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ತರಹ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದರವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ACT ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಮುಂದಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗದ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಮನೇಲಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಮಿಸಿಲರಿ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇನು ಬಹಳ ದಿವಸದ್ದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತೀರ್ಮಾನ ಬರೀ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಈ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀತುಬಾಯಿ ಮರಡಿಯಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಒಬ್ಬಳು ನರ್ಸು, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಲ್ಪರು, ಒಂದು ಡ್ರೈವರು ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ವಾಕರ್ ಕೊಡೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಏರ್ ಬೆಡ್ ಕೊಡೋದು, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 1000 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 1-2 ಗಂಟೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರು. ಅದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು 12 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನೋ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವ್ರ ಕೃಪೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ 4 ಕಾರುಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಇವರು
ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಈಕೋ ಕಾರ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ನರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀನಿಯರ್ ನರ್ಸು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಒದಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು 3 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon, everyone. On behalf of Sri Shankara Cancer Hospital and Foundation, I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to everyone who made this event a grand success. First and foremost, we extend our sincere thanks to the Managing Trustee Dr. B.S. Srinath and the trustees of Sri Shankara Cancer Foundation for their vision and guidance that has resulted in conducting this wonderful Rose Day. We are also deeply grateful to all the core committee members who have been part of the institute and for their constant support. We are immensely grateful to our chief guests of the day, the cancer warriors, all of you who have made it here, whose courage and resilience inspire us all. You have heard all of them speak, and this has inspired and motivated us further to do great things. We are truly honored that you have accepted our invitation and graced this occasion with your presence. We are very grateful and extend our sincere thanks to our generous donors for providing the vehicles for the domiciliary care. This will enable us to reach more patients in need. Our heartfelt thanks to the members of the press and media, with special mention to Mr. Ravi Kumar for your unwavering support in covering the event and spreading the awareness. A big thank you to Mr. Shankar Prakash for his excellent role in conducting the event with such poise and grace, and to Dr. Nandini for her soulful and melodious rendition of the invocation song. We are very grateful to all the speakers of the day, the doctors who shared their advice, and also to all the cancer warriors, the performers, for not only sharing their experiences but also their wisdom and insights, for which I am sure the audience will be benefited greatly. Our deepest appreciation goes to all the consultants and doctors who have been an integral part of the journey with our patients, offering hope, care, and unwavering support at every step. We extend our grateful thanks to the hospital staff. They are innumerable. I can't name them all individually. And the organizing committee members whose hard work and dedication behind the scenes have ensured the success of this event. Your efforts in reaching out to the patients individually and coordinating every detail have been truly instrumental. Please give them a big hand. A special note of thanks to the canteen team for whose lunch you will all now enjoy. And then we are thankful to the IT and the audiovisual departments for the technical support throughout the event, ensuring that everything runs smoothly. Lastly, we would like to thank each and every one of you for your presence and participation today, making this event a truly memorable one. Thank you very much. Please join us for lunch.